ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಮತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ತಂಬಾನ್, ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, CPCRI ಕಾಸರಗೋಡು, ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I am sorry, I will not be able to speak Kannada fluently. ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. So, this is the fourth day of our Kisan Mela. We have been organizing different sessions on different topics. So, morning we were listening to the potential of value addition in agriculture, especially plantation sector. And now we are going to discuss about the potential of farmer producer organizations. We know, all of us know that farmers are undergoing a difficult situation, especially due to the price fluctuation in the market, and of course so many other problems they are facing. And we all know that Indian agriculture is predominantly smallholder agriculture. Our land holding size is so tiny that it is very difficult to make use of the technologies available in an effective way, so that they get more higher productivity and higher income. So only practical way out is to have collectivization of all these small tiny holdings. How we are going to effectively pool the resources available. See, because of the resource constraints, it is biophysical resource constraints, socio-economic resource constraints experienced by the small and marginal farmers. So that is the bottleneck they face to make their farming remunerative. So to enhance the income from farming in these tiny holdings, that is the challenge. To overcome this challenge, this is the way out. We have to have the group approach in farming. Worldwide, globally, farmer producer organization is an effective way to overcome the resource limitations experienced by the smallholders. So in India also we have got a long history of farmer organizations in different states. So especially CPCRI is very much concerned about the farmer producer organizations, because the mandate crops we deal with coconut, aracanut and cocoa. So there it is basically small holdings. So we have got a very active farmer producer organization scenario in coconut sector. We are having experienced FPO representatives over here. Morning also we have listened to Mr. Udupa who explained to us their experience of organizing the coconut growers and how effectively they are utilizing the technological option of Kalparasa to enhance the income. So we have got successful experiences. Of course, there are constraints also in the FPO sector, how to make it a sustainable movement. There are practically many problems. But we are all aware that union government and state governments are giving a lot of support to the farmer producer organizations. Now we know that 10,000 FPOs are being facilitated to be formed across the country, and a lot of support is provided to them. And banking organizations, all the nationalized banks and other finance organizations are supporting the formation of farmer producer organization. NABARD is actively supporting SFAC, the small farmer agribusiness consortium is there. So various organizations, governmental and other organizations are giving support. So I don't want to take much of a time. Today we are having with us two eminent personalities. Mr. Y. Narendra Reddy, who is the regional manager of Canara Bank, who is an active supporter of our program going on here. So he will be talking about what kind of support a farmer or producer organization can expect from the banking institutions. How Canara Bank will be support the small and marginal holders in this area to facilitate the formation and to sustain the activities. What are the support mechanisms they have put in place to support the whole movement of FPOs. So I welcome Mr. Narendra Reddy and his colleague
over here to this interface session on FPOs. And of course, we are having Mr. Ramakishore Manji, who is the president of the Pinkara Horticulture Farmers Producer Company with headquarters at near Vittal. So he is having nearly 6 years of experience of managing the activities of an FPO, this Pinkara FPO, and he is resourceful enough to provide the exposure to the information, how to effectively form an FPO, what are the dynamics involved in it, and how to sustain its activities in a very, very efficient manner. What are the constraints they have experienced, how they have overcome the difficulties they have come across. So I welcome Mr. Ramakishore Manji to this interface session. It was only short notice, and I know both our resource persons, we have been troubling with somehow we are not able to provide the information in time. Anyway, they are here with us. So I welcome my colleagues, Dr. Jayshekhar, our scientist economics, who is the coordinator of this program, and Mr. Dr. Nagaraja, scientist from our Vittal regional station. So language should not be a barrier. We are having all the persons over here. I welcome my senior colleague, Dr. Hebbar, Dr. Gerard, and our Mr. Udupa, FPO representative. And I welcome Dr. Sarida Hegde and our my colleague my friend from Puttur, who has mobilized the women SHG members, who are actively pursuing activities for income and employment opportunities. And definitely, I think this interaction session will be fruitful to you. I welcome all the participants, all the delegates over here, and I welcome all my colleagues and friends once again. Thank you. And I think we will straight away go into the proceedings. I request my colleague, Dr. Nagaraja, to further handle this session in Kannada. Okay. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವು ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವೈ ನರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಪುತ್ತೂರು. ಇವರಿಗೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. First of all, kindly excuse me since I am not much fluent in Kannada. With your kind permission, I will be continuing my speech in English. Respected Dr. Tammanji, ICAR-CPCRI, Mr. Manchi, expertise in FPO, Dr. Jayshekhar and Dr. Nagaraj from CPCRI, and other dignitaries, officials from CPCRI, farmers, our bank customers, and other participants. A warm welcome to all of you on behalf of Canara Bank Regional Office Puttur. We are closely associated with ICAR-CPCRI since 2010, and we are very happy and privileged to be part of this mega Kisan Mela and Agri Expo. I will be briefing on Canara Bank role in supporting the agriculture sector. Widely known as for customer centricity, our Canara Bank was founded by Sri Amebal Subbarao Paisar, a great visionary and a philanthropist, in July 1906 at Mangalore, then a small port town of Karnataka. The bank has gone through the various phases of its growth trajectory over 117 years of its existence. Growth of Canara Bank was phenomenal, especially after nationalization during the year 1969, attaining the status of a national level player in terms of geographical reach and clientele segments. In June 2006, the bank completed a century of operations in the Indian banking industry. As part of amalgamation of public sector banks initiated by Ministry of Finance, Government of India,
Syndicate Bank has been amalgamated into Canara Bank. All of you are aware, effect from 1/4/20. Thus by forming a third largest PSB after SBI and PNB. Now we are third largest lender among public sector banks. As on date, Canara Bank is having a strong presence across the country with more than 9,700 branches and 11,000 ATMs. We have also have international presence at London, Dubai and New York. This is our bank profile. Coming to the today's session, agriculture. Agriculture is the most important sector of our Indian economy and it accounts more than 18% of India's GDP. The agriculture sector has experienced buoyant growth in the past 2 years. The sector, which is the largest employer workforce, accounted for a sizable 18.8% in gross value addition of the country's GDP and has shown a growth of 3.6% in the last financial year. Allied sectors like animal husbandry, dairying and fishing are also steadily emerging as the high growth sectors among the agriculture. As per the Economic Survey 21-22, the total food grain production of the country estimated at a record of 309 million tons, which is 11 tons more than the previous financial year. The production of the rice, wheat and cereals has increased at an annual growth rate of 3% and growth rate of pulses, oil seeds is more than 6%. So the agriculture credit flow also, it is surpassed the target fixed by the government. And during the financial year 21-22, scheduled commercial banks has been given a target of 16.5 lakh crores and this target has been surpassed by scheduled commercial banks. Moreover, as part of adjusted net bank rate announcement, Government of India announced some 2 lakh crore concessional credit boost to farmers under Kisan credit card. In pursuance of this, as on January 22, banks have issued Kisan credit cards to 2.7 crore eligible farmers. Apart from this, to address the credit needs of animal husbandry and fish farmers, the Government of India also extended the facility of Kisan credit card to animal husbandry farmers to help them to meet their working capital needs. Keeping in view of the government thrust on this agriculture sector, our Canara Bank is supporting with various schemes. My section will be presenting the synopsis of all the schemes and including today's topic, Farmer Produce Organization. I won't take much time, sir. Our support to agriculture is around 2 lakh crores, sir, which is 25% of our total bank's exposure, and we have a 12% market share among agriculture sector. We are also market leader in agriculture gold loan market with more than 30% market share. Coming to the schemes, I am delightful to place before you that Canara Bank is pioneer in agricultural lending and we are offering a wide range of agriculture schemes such as Kisan credit card, gold loans, minor irrigation, farm, land development, farm machinery, farmhouse, animal husbandry and many more are there. My section will be briefing. I thank the management of the ICAR and CPCRI for giving the opportunity to present our inputs on this prestigious platform about our bank's agriculture schemes. As a responsible bank towards the service of the nation, we firmly believe that farmers are the backbone of this country and we assure to support the farmers community in ensuring the food safety of the nation and we committed for welfare of the farmers. Jai Kisan, Jai Hind. Let me introduce my Agri-Finance section. He is in charge of our Agri-Finance section at Regional Office Puttur. He will be briefing our agriculture schemes and Farmer Produce Organization. Thank you, sir. Respected Dr. Tamban sir, Dr. Nagaraj sir, Dr. Jaishekhar sir, and on the stage Dr. Ramkishore sir, Canara Bank customers, officials from CPCRI, and farmers from Dakshin Kannada district. A warm welcome to all of you on behalf of Canara Bank Regional Office Puttur. With the permission of our Dr. Tamban sir, I will discuss Canara Bank various schemes which are available for the farmers through presentation, sir.
ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಂದರೆ ಬೆಲೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಸಾಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲರ್, MB ಪ್ಲೌ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಾಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ವೈಸು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮೆಮ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್. ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮರನ್ನೇ ಇರಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನೇ ಇರಲಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರೋದು ಲೋನು ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್. ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು 1 ಎಕರೆಗೆ 1,62,000 ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 9%ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೀವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದರೆ 5% ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ 4% ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಡ್ಡಿ. ಅದು ಬೆಲೆ ಸಾಲ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದನ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಸೆಕ್ಟರೂ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬೆಲೆ ಸಾಲ ಥರನೇ ಬಡ್ಡಿ 9%ಗೆ ನಾವು 2 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಾಯಿತಿನೂ ಇದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ನೀವು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು 9%ಅಲ್ಲಿ 4% ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದರು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ 35 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಗೋಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ 3,700 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3,700 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಸಾಲ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ದು ನೀರಾವರಿ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ಅದ್ರಾಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಏನನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್, ಡ್ರಿಪ್, ಈ ಥರ ಇರಿಗೇಷನ್ ಏನನ್ನು ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಏನನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 75 to 85% ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15 to 25% ಫಾರ್ಮರಿಂದ ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮರ್ ಶೇರ್. ಇದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 9 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಂತು ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ. ಅದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಗಿಡನೂ ಮತ್ತು ತೋಟನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿ ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೆನ್ಯೂರ್ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಂತಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಯುವುದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇದ್ರ ನಿಮಗೆ 10 to 15 ವರ್ಷವರೆಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಷನರಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಷನರಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 75% ಮಿಷನರಿ ಕಾಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25% ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಮಾರ್ಜಿನ್.
ಇದು ನೀವು 8 to 9 years ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೇನು ಅವ್ರ యొక్క ಓನ್ ಹೌಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವರು ತೋಟದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಸೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಾರ್ಮರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 to 20 years 15 to 20 ವರ್ಷವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 10% ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಸೆಕ್ಟರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಶೀಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 75 to 85% ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಡೇಟಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದನ ಕುರಿ ನೀವು ತಗೊಂತೀರೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ಬೇಕಂದರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಈಗ SHG ಮೆಂಬರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. SHG ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ SHG NRLM ಸ್ಕೀಮಿಂದ ನಾವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 3 lakhs 7%ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾನ SHGs ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಎಬೋವ್ 3 lakhs 5 lakhs MCLR ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ 8%ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ SHG ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. 5 lakhs ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ MCLR 8+1 9%ಗೆ ನಿಮಗೆ SHGಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ NRLM ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ SHG ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು NRLM ಬರೋ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಸಾನ್ ಸಾಥಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಬೇಕಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೇನು ಆ ಥರ ಏನನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಸಾಥಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಸಾನ್ ತತ್ಕಾಲ್. ಕಿಸಾನ್ ಸಾಥಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನನ್ನ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಂಥರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ 50,000ವರೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಸಾನ್ ತತ್ಕಾಲ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಏನಾನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 50,000ವರೆಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅದೇ. ಇದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು PMFME ಅಂತ. ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PMFME ಸ್ಕೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 35% ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲ್ವ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಚೆ ಥರ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ
ದಿನವರೆಗೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ವ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ FPO ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, FPO ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಹಂಟರ್ ಇದೆ, ಬೇಟೆಗಾರ ಇದೆ. ಅವರೇನು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಹಾಕಿದರು, ಒಂದು ಒಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಆ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೇಟ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೇಟ್ಗೆ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಡೇಂಜರಿಂದ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ FPO ಅಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ 1 ಎಕರೆ, 10 ಅರ್ಧ ಎಕರೆ, 2 ಎಕರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು FPO ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೇ FPO ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇದು FPO ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, FPO ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಲ್ಕ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೇಲ್ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವ್ರು FPO ಇಂದ ಹೋಗ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ FPO ಇಂದ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಿಷನರಿ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವರು FPO ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೆಷಿನರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು FPOಗೆ ಒಂದು ನಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. FPOಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೈಜು 300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ SHG ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು FPO ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ FPO ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೇನು ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು FPO ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ FPO ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರ, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಅವರು FPO ರನ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದನ್ನೇ ಇರಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು FPOಗೆ 300 ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ SHG ಸಂಘ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘದ ತಿಂಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋನ್ ಕೊಡೋವಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಯಾರ್ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆ ಥರ FPO ಅಲ್ಲಿದೇನು 300 ಜನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ಫ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು FPO ಅಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಇದೆ, ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲೀಡರ್ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ
ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ, ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು FPO ಏನಾರ ನಮಗೆ ಮೆಷಿನರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಟೇಶನ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆ FPO ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದನೇ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಲ ಇರಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ FPOಗೆ ಸಪೋಸ್ 1,00,000 ಏನಾರ ಮೆಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 9,000 ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, FPOಯಿಂದ 10,000 ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತೆ ಸಾಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು 25% ಇರ್ತದೆ. ನೀವು FPOಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೆ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ 10% ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅದರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ FPO ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಅವ್ರ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ FPO, ಅವರು ಮುಂಚೆ ಸಾಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೀಪೇಮೆಂಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರು, ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ FPOಯಿಂದ ಹಾಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ FPOಗೆ 9.65% ಬಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ, 9.65% ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮಗೆ 5 ಇಂದ 7 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಿಮಗೆ ಮೆಷಿನರಿ ಏನಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, FPOಯಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ CGFS ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು % ಫೀ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫೀ ಅಮೌಂಟು ಆ FPO ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಅಪ್ ಟು 1 crore 0.75% ಫೀ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 75,000 ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು FPOಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಎಬೋ 1 crore ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 2 crore 1,70,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು FPO. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. I thank our CPCRI Institute for giving me this opportunity, sir. Thank you. Okay, thank you. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ತರುಣ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ CPCRI ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸುಮಾರು 2016 ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ಇವರು ಪಿಂಗಾರ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಟ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಕಿದು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪಿಂಗಾರ ಕಂಪೆನಿ 2016 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಪೋರ್ಟಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ.
ಸಾಧಾರಣ 2012 ಅಥವಾ 13ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ FPO ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಅದು ಕೊನೆಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 1000 ರೈತರಾಗಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 2016ರಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು FPO ಕಂಪನಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 1000 ರೈತರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಬಂಡವಾಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು SFSA ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಗ್ರಿ ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಮೆಷಿನರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇರು ಕೇವಲ 10% ಇರ್ತದೆ, 90% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು FPOನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏಳಿಗೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ CEO ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು CEO ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕಂಪನಿಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು CEO. ಆದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 15 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಂತ 2 ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಒಳಸುರುಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1000 ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ 150 ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ ಬೇಕಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು. 150 ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವರು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ FPOಗಳಿಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಿದೆ, 10 ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸು, ಬಕೆಟು ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ರೈತನ ಹತ್ರ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ 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 ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೈತನಿಗೆ ಅವನಾಗಿಯೇ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಬೆಳೆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನ ಮಾತ್ರ. ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪಿಂಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತು ಏನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋಣ? ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬಂಡವಾಳ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇದೇನು? ತೆಂಗಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಆಗ ನಮಗೆ ಕಂಡದ್ದೇ ಹಲಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಹಲಸನ್ನು ಏನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವು 2018ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆಯವರೇ ಬಂದು ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹಲಸನ್ನು ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ ನಾವು ಹಲಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಲಸು ಒಂದು 7-10 ಕಿಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಹಲಸಿಗೆ. ಹಾಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಗೆ ನಾವು ಹಲಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಷಿನರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಬೇಕಾದವರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗೂ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ. ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪೆನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಹಲಸಿನ ಚಿಪ್ಸು ಅಂದರೆ ಸೋಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹಲಸಿನ ಹಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಪಲ್ಪು. ಈ ಪಲ್ಪಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಹೊರಗೆಯೇ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಸೊಳೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಾವು ಬರೀ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಸೊಳ್ಳೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹಲಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲಸು ಕೇವಲ 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಪ್ಸು, ಹಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸುಕೇಳಿ ಇಂಥ 5-6 ಐಟಮ್ಮು ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಾಳೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ಐಟಮ್ಮು ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉಂಡ್ಲಕಾಳು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉಂಡ್ಲಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಲೇಬರ್ ಕೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, 2018ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲಸಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಾಗ ನಾವು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಹಲಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋವಿಡಿನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ FPOನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನು ಆಗಿದೆ. ಹಲಸಾಯಿತು, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಆಯಿತು. ನಾವು 2019ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತೋ 2019ಕ್ಕಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ನಮಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ OD ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು SFSAಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶುರುವಿನ ವರ್ಷ 40 ಟನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಾಗ 80 ಟನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 3ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನಃ ಡೌನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ರೇಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಆವಾಗ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇ 75 ಲಕ್ಷ. ನಾವು ಕೆಲವೇ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಳು ಅಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಮುಗಿತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು. ಹಾಗೆ
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 4.5 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2022ಕ್ಕಾಗುವ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಫ್ ಪಿ ಒ, ಬರೀ 1,000 ರೈತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಿ ಒ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಜಾಗವನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದಲೇ ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ದೋಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 70,000 - 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಂಗಾರ ಈರೀಗ ನಾವು ದೋಟಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೋಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ದೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20-25 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 10 ದೋಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. 10 ದೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಷ್ಟೇ. 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ 50 ದೋಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೋದಾಗಲೇ ಚೆಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಾಗೇ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಕರಾರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು 2 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಓಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅವರಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ, ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. FPO ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? COಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ FPO ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Nagaraj, you have to tell. See, actually, always this FPO sector give a lot of, talk about difficulties only. But after listening to Mr. Ramkishore, it seems that it can be a good model of, farmer organization with impact which is visible and all members, shareholders are happy. So this is a typical example of successfully sustaining the activities of FPO. Actually, CPCRI, we have been supporting the formation of FPOs under certain externally funded projects. Some of the FPOs are very effective, but many are becoming defunct because they are keen to get the initial subsidy and support, and afterwards it is, the activities are on the decline. But here is an example which clearly tells us how to sustain the activities. First of all, the activity they engaged in input-oriented activity. So all the farmers were benefited. And again, then they thought about
value addition of the materials available with the farmers. Then again, efficiently marketing it, and again, I reckon at procurement. I don't know how you were competing with Camco. I don't know. Because I was thinking about that only, because see, you are duplicating the effort of the Camco, because since you were able to do that, that means there is efficient organization that also. So it is a typical example of successfully managing an FPO. I think we feel sorry that many farmers are not here, because smallholders who are suffering from all these market fluctuations and all, who says that they are not getting enough, to support them, enough money. So I think this is a typical example. I think we will be highlighting the activities of Pingara Horticulture Producer Company Limited. I think our bank representatives are also going to talk about this FPO as a model. And definitely you need to support them also. And that is why we have chosen Mr. Ramkishore, the president of that producer company, to talk about their experiences today, rather than CPCRI scientists talking about, because we are having a lot of theoretical background and we have got our own experience of organizing, but not a full-fledged FPO we have facilitated so far, but under some externally funded projects and our institute support for facilitating the formation only. So we are very much thankful to Mr. Ramkishore. I think it will be inspiring those who are present here to think about forming the collectivization, farmer collectives. So it's a great future. Nagaraj, I think you can now invite interaction. Pingara ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು, ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು, ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಆದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ CPCRI ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟು. ಇಲ್ಲೇ ಕಡಬದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಮಠ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ರಾಮಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತೇ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ರಾಮಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾರ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಬೆಳೆಗಾರಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಪೆರಿಷೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ FPO ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ತುಂಬ ಬೆಳೆಸೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಡಿಕೆ, ರಬ್ಬರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಪೆರಿಷೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? ಪೆರಿಷಬಲಲ್ಲಿ FPO ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 150 FPOಗಳಿದೆ. 150 FPOಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 FPO ಇರೋದು ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆಯೇ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆನೆಕಲ್ FPO ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಆನೆಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ FPO ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ FPO ಮಾಡೋದು
ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಒಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳದಂಗಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ FPO ಇದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದು. ಆದರೆ ಅವರೀಗ ಜೇನಿನ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡ ಐಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಹಪ್ಪಳ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ, ಹಪ್ಪಳ ಈಗ ನಮ್ಮದು FPO ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಕೇಳ್ತು, ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟು ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 10ರ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 60 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, 100ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, 50ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತೂ ನಮಗೊಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಸಲಿದೆ, 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದ್ರೆ, ನಾವು 1,000 ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳೀತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. 10,000 ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 10,000 ಉಳೀತು. ಸರಿ, 10,000 ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ರೇಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿ ನಾವು ಹಪ್ಪಳ ಅದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಈ ಹಪ್ಪಳ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಅಂತಾರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್. ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ದಸಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸಲಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ. ಅವರು 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು 50ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು, ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಮರುದಿವಸ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ, ಇದು ಏರ್ತದೆ, ಇದು ಇಳಿತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಗೆ ರೇಟ್ ಬಿತ್ತು ಈಗ ಇಳಿತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಯಾರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಡಿದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪಿಂಗಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ 250 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೌದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ CO ಆಗಲಿ, ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. FPO ಮಾಡ್ಬೋದು. I think Dr. Suresh, actually the vegetable sector, farmer collectives are successfully managed under one project, Vegetable and Fruit Promotion Council in Kerala. It is farmers market. They are forming networks of growers with a specific products, say banana or a particular type of vegetables, and wherever that region specific produce, they form the collectives and they enter the market on their own and compete with the private players. And there are successful models of these farmer groups where they are able to compete with the private players. And not only procurement and selling,
they are having some of the value addition units as well. As correctly told by Mr. Ramkishore, if you, this perishable produce, if you want to enter in the market, the background information collection, that including the market potential, all those things are mandatory. And again, the infrastructure facilities required. What is the scale of operation? That is also very important. In Kerala, for example, this pineapple growers, there is a big collective of these pineapple growers. They have produced and they have entered the market. What is that? Jaiv. Dr. Matthew, I think it is Jaiv. Jaiv on this thing was there. Pineapple juice, that this thing. The thing is that to sustain that those kind of farmer collectives, a lot of planning and lot of support also. Hand holding also is important. See, the equity share what is obtained, if you spend immediately and start without any systematic approach, if you deal with the resource mobilized, probably we are not going to sustain that easily. That's all. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂಶಯಗಳು ಉಂಟಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಮ್ ರೈ ಅಂತ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ತಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರ ಕಂಪನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ನೋಂದಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇದರದ್ದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. FPO ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೇಷ್ಮೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ನಬಾರ್ಡು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮಜನ್ಯದವರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಜನ್ಯ FPO ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಇದು ಎರಡು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅಥವಾ ನಬಾರ್ಡು ಮೂರು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು SFSA ಮೂಲಕವೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಆಗಬೇಕು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 300 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು 500 ಆದರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ 500 ಜನರಿಂದ ನಾವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ 10 ಜನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನು ಕಷ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 20 ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು FIG ಅಂತಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. 20 ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ 50 ಗುಂಪುಗಳಾದರೆ 1,000 ರೈತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮೆಥಡು. ಆದರೆ ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಎಸ್, ನಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು 100 ವೆರೈಟಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳ ಆಡುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಲೋನೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಲೋನ್ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಈ ಥರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದೌದು. ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ 20 ಆಡುಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ DLTC ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ನೀವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರಗೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಪಾಲಿಸಿ ಸರ್. ಅದು RBI ಪಾಲಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ? ಅದು RRB ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ? ಇಲ್ಲ 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 ಸರ್. ಅದೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ actually morning, in fact our farmer friends, they wanted to know if you want to put a processing plant, what kind of subsidy options are available from different sources. That is ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಿರುವಂಥದ್ದು PMFME ಸ್ಕೀಮು. PMFME ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ FPOನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 15ರಿಂದ 20 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. FPOಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ Dr. Tamban, if you remember correctly, if you are going for CDB or state government, there is that is see that women means some difference is there. SC, ST, different subsidy. Actually, what is mentioned under this latest lending scheme of the Prime Minister, what is that? PMFME. That is the rate up to 35% subsidy for the establishing the processing unit. And actually, this processing enterprises, each district is having a district industry center. They can also finance. Only thing is, and there is, see, if it is coconut related, this thing, coconut board has got its own incentives. So there are different sources of support. But only thing is that primarily what we have to look into is that there will not be any overlapping of subsidy. No, actually, so, no. Why I was asking, I was just sitting with Satyanan Udpa. I was discussing with him. See, I think for that NERA thing, they are getting almost 55% subsidy now. 55% subsidy by the coconut board, or which agency you tell? That is, I think, state government. Yes, sir. That's what there are different sources of support now. This district industry center, another one is Ministry of Food Processing. Food Processing Ministry is giving a lot of incentives. Commodity boards like CDB is giving a lot of incentives. A district industry center which is there in every district, they are having a lot of support schemes. And this financial support under this PMFF, that is having. So only thing is that one unit will not be eligible for two sources of support. That overlapping, they will see that. Probably the particular enterprise should see which is the most, effect, what is that, which will support the maximum. That is what. I think in Karnataka. It is there everywhere. If you are putting a NERA plant, if your project cost is 2 crores, I think 1 crore is given by
state government. Maybe state support as well as this, I mean, Ministry of Agriculture, that support also will be there. Maybe the additional this thing is provided by the state government. State government might be giving the additional percentage of support. That way. We have to make use of the, I mean, sources of support available to the maximum possible. That is what our rural, our farmer groups should do. That is what I feel. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾ, ಸಂಶಯಗಳು? ನೀವು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು FLC ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಈಗ PMFMEದು ಡೌಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, PMFMEಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ, 15% ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರಬೇಕದು, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಲೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ FSSAಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಲೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿಯೇ ಬರ್ತದೆ. 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ, 50% ಲೋನು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫುಡ್ಡಿಗಾಗಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ 50% ಸರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 35%, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 15%, ಟೋಟಲ್ 50% ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀ ರಾಮಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ CPCRI ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜಯಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. At the outset, I take this opportunity to propose vote of thanks at the culmination of this important and meaningful session. I sincerely thank Sri Y. Narendra Reddy, AGM Canara Bank, Regional Office Puttur, for his gracious presence and meaningful interactions. I request Dr. C. Tampan to present a token of gratitude to Sri Reddy. Let me express my gratitude to Sri Ramakishore Manji, President Pinkara HFPCL, who was kind enough to come over and share his experience and insights. I request Dr. C. Tampan to present a token of gratitude again. Sincere thanks are due to Sri Tarun, Agriculture Credit and FPO Expert, Canara Bank, for the informative class provided. Please come over the dais. Please accept our token of appreciation. I place on record my gratitude to Dr. C. Tampan for effectively chairing the session. Deepfelt thanks to Dr. Nagaraja for facilitating the session. Deepfelt gratitude to Dr. Sarida Hegde for the support. And thanks are due to Sri Jagannath, President Puttur SSG, for facilitating the function again. I am grateful to all my colleagues from CPCRI Kasaragod for their gracious presence over here. Thanks to our beloved colleague from ICAR-CPCRI, Dr. Augustine Gerard, for being here. Sincere thanks to Sri Syamaprasad, CTO, ICAR-CPCRI Kasaragod, for the beautiful coverage of the session. From the deepest core of my heart, I am extremely happy to place on record my thankfulness and gratefulness to the vibrant women group over here, including the entrepreneurs. Special thanks to Sri Satyanarayana Udupa, I think he has gone off. Thanks to all the auxiliary support, logistics, food, and beautiful coverage. I also congratulate the team Kidu for their incessant effort and excellent and effective conducting of the program. Thank you very much.
ಹೆಚ್ಚಿ